किसानी जथेबंदियां उदों चर्चा च आईयां जिस वेले खेती बिलों के खिलाफ संघर्ष चल रहा सी। 32 किसानी जथेबंदियां इकट्ठियां हुई, एकजुट हुई, उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चे का गठन किया। जिस वेले खेती बिल वापस हो गए उस तो बाद इन्हां 'च फुट पै गई। कुछ जथेबंदियां ने 20-22 जथेबंदियां ने पंजाब चोणां 'च हिस्सा लैण का फैसला किया। चोणां 'च तो बहुती कामयाबी नहीं मिली। उस तो बाद ये फुट जारी है कि इस वे वो सिर्फ अपनी होंद बचाने के विच लगियां हुई ने, अपनी अपनी डूबगी गुजारियां ने, या वाकई किसानों के हक हकूक की गल ये किसान जथेबंदियां कर रही ने। ਹੁਣ जो नज़र आ रहा मैं एक बिजनेस टाइप का नज़र आ रहा कि ये सारा कोई ऑर्गेनाइज करता है, भावें वो दूसरी पार्टी वालों है या किसी वालों है। ये किसानों की जी बहुत बड़ी जथेबंदी है, पर मल्होत्रा जी हो सकता वा ये जथेबंदियां किसानों तो थोड़ी बहुत अगराई करके पैसा इकट्ठा करके, क्योंकि किसानों दी मुश्किल बहुत है, उन्होंने बांह फड़ने वाला कोई नहीं। मोरपुरी का मैं कॉमेंट भी पढ़ना चाहना वा। उन्होंने फेसबुक पर किया, अफसोस हकों की लड़ाई की हार दिल्ली मोर्चे नूं लीडरां वालों राजसी लाहे लई खत्म करने समय ही हो गई सी। किसानी एकता ग्रुपों में वंड होकर टुट गई। सो होंद की लड़ाई ही लड़ी जा रही है। केंद्र अपनी लड़ाई में राज सरकारों के गल पाने में सफल हो गया। किसानों को एकजुट होकर केंद्र विरुद्ध एक लंबी लड़ाई लड़नी पवेगी। होंद बचाने का भी बाहला है नीगा, लोग कुछ खर्चा जरूर करते हैं भी ये जथेबंदियां का ये गुजारा इन्हों तो चलता जी, रोटी रोजी चलती है। ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ मौका चाहिए, टाइम नहीं लंघता इन्हों का। पोलीटिकल पार्टियां धरने से कभी नहीं बोलने, ना कांग्रेस बोले ना अकाली दल, क्योंकि कांग्रेस एक ये पार्टियां अपनी वोट पर्ची नहीं खराब करनी चाहती किसानों की उल्ट। ये उनके धरने को माड़ा नहीं है। किसान एक तो बाद जो कट रखा है उसके बाद जो टुट भज हुई है, टुट भज तो इन्होंने किसानों सारे साफ सुथरा चाहिए। अजे भी किसानों के बहुत ही सूझवान लीडर ने उन्हें छेड़ लैके इन्होंने इकट्ठे हो गए किसी पर तुरने जाए। छोटी छोटी गलती खाते धरना नहीं लगना चाहिए, रोज धरने लगने ये किसी के भी हक नहीं आने। ठीक है, किसान हम मुआवजा मंग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पहली गल तो सारे आपका नाम बनाने की बजाय या होंदा बचाने वास्ते काम करते हैं। आप सोचिए फ्लड हट गए, फ्लड तो हजे होर भी आ सकते जी। इस वे पूरी पूरी मीह की करोपी इस वे पूरी तरह नजर आ रही है। किन्ना किन्ना आप मुआवजा दे सकते हैं, की पता हजे होर किन्ना का नुकसान होना। जे यही सारे बंदे जिथे फ्लड आए ने उत्थे उन्होंने पशुओं वास्ते चारा लैके जान, उन्होंने वास्ते खाण पीन का समान लैके जान, कले कले बंदे लखा बंदे इतने बैठे ने, कितना फर्क हो जाए। मिट्टी दी बोरियां भर के उत्थे पाड़ भरन वास्ते लैके जान, उन्होंने वध तो वध फायदा हो जाए। ये वो वेलड़ लोग ने जेड़ियां दे पिंडां च हड़ नहीं आए, जेड़े कलीडरी चमकाउणा चाहुंदे आ, क्यों नहीं इत्थों ट्रैक्टर आही भर के उत्थे जान, लोगों की हेल्प करन, कोई खाण नूं कुछ लैके जान, किसी नूं जे बच्चा किसी डुब्बे जे कढ सकदे कढण रस्ते लैके जान, कुछ करन हो राइट हेल्प तो कर सकते ना। आ मजारा 2 महीने जो पानी उतर गया वो सारा कुछ साफ हो गया, तुहानूं पता लगा माझे च इन्ना हो गया, फलाने च इन्ना हो गया। फिर जे लोड़ पवे तो फिर ये मुजाहरे करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। इस वे नॉर्थ अमेरिका है मंगलवार की शाम भारत है बुधवार की सवेर, नानकशाही संमत 555 भादों की 7 तरीक है। और तुसी देख रहे जे हैलो ग्लोबल पंजाब, जो ग्लोबल पंजाब टीवी ते चैनल पंजाबी ते इस वे लाइव टैलीकास्ट है। असी इस वे ग्लोबल पंजाब टीवी के फेसबुक पेज उपर भी लाइव हाँ। इनू OTT प्लेटफॉर्म जियो टीवी ते डेली हंट उपर भी तुसी देख सकते जे। कॉल इन शो आ, कॉल भी कर सकते जे, और फेसबुक के उपर अपनी टिप्पणी भी कर सकते जे। टिप्पणियां मैं जो अज के विषय नाल संबंधित होणगियां उन्होंने प्रोग्राम मैं साझा भी करूँगा। शो दे विच मैं अपना व्यू भी देने की कोशिश जरूर करूँगा। अज आपां इस शो दे विच मुख तौर पर गल करनी आ किसानी जथेबंदियां दी।
किसानी जथेबंदियां उदों चर्चा च आईयां जिस वेले खेती बिलों के खिलाफ संघर्ष चल रहा सी। 32 किसानी जथेबंदियां इकट्ठियां हुईयां, एकजुट हुईयां, उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चे का गठन किया। लेकिन जिस वेले खेती बिल वापस हो गए उस तो बाद इन्हां 'च फुट पै गई। कुछ जथेबंदियां ने 20-22 जथेबंदियां ने पंजाब चोणां 'च हिस्सा लैण का फैसला किया। चोणां 'च तो बहुती कामयाबी नहीं मिली। उस तो बाद ये फुट जारी है। हुण ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ कभी 2, कभी 5, कभी 6, कभी 10 या 15 ये कोई ना कोई अपनी एक्टिविटी की कॉल दिंदियां वा, लेकिन बाकी जथेबंदियां उन्हां दे नाल नहीं रलदियां। अज आपां गल करांगे कि की किसानी जथेबंदियां कोई पंजाब दे विच पंजाब दी किसानी वास्ते सही रोल प्ले कर रहीआं, की रोल उन्हां नूं प्ले करना चाहिए, बदले हुए हालातां 'च किसानी जथेबंदियां नूं की करन दी लोड़ आ, कि इस वेले वो सिर्फ अपनी होंद बचाउण दे विच लगियां होईयां ने, अपनी अपनी डुगडुगी विचारियां ने, या वाकई किसानों के हक हकूक की गल ये किसान जथेबंदियां कर रही ने। वड्डा मसला यह वा कि उन्होंने की करना चाहिए, किस तरह की रणनीति उन्होंने बनानी चाहिए, कि उन्होंने दोबारा संयुक्त किसान मोर्चे वांगू फिर इकट्ठे होके एक कॉमन मिनीमम प्रोग्राम बनाना चाहिए वा, कि किसानों को गाइड करने की उन्होंने लोड़ आ। ये बारे विचार चर्चा करेंगे। जिवें हुण 16 जथेबंदियां ने धरने की कॉल दी अगस्त 22 नूं, सरकार ने वह धरना होण नहीं दिता। इस तरह जंतर मंतर दे विच 5 जथेबंदियां मार्च दे विच भी उत्थे उन्होंने धरना दिता सी MSP की मंग वास्ते। हुण उन्होंने की करना चाहिए, ये ते गलबात करांगे। देखते हैं पहले कॉलर की कहते हैं। हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मल्होत्रा जी। हाँ जी, अज का मैटर जिहड़ा है जी, मैनू ये ना एक बिजनेस लगता है। हुण किसानी जथेबंदियां जिहड़ियां ने एक बिजनेस टाइप नजर आउण डिया, क्योंकि हर एक किसान दे तुसीं वेखो इन्ना खर्चा हुंदा है, इन्ने बंदे लैके जाने, इन्ना पेट्रोल मिलदा है, इन्ने ट्रक लैके जाने, कित्थों रुपया आ रहा, इन्हां नूं कौन फंड करदा? अगर आफ्टर ऑल ये खर्चे कोई थोड़े नहीं होंदे जी। इन्हें ट्रालियां लैके जानियां, ट्रक लैके जाने, पेट्रोल पैना, डीजल पैना, फिर उत्थे स्टे करना है, कौन खर्चा करदा पिया? मैनू ये पूरा एक ना ओपोजिशन का किसी का फंडिंग होती नजर आती पई है। और हाले लोकी ये बारे सोचना शुरू कर दिता है कि ना आकार जो इन्हां दी पोजीशन है ना जथेबंदियां दी घटदी पई है दिन ब दिन। जिद्दां कि पहला लगा सी ना जथा, वो सारे वर्ल्ड लैवल ते या यूपी तो आ गए, वो सीगे कोई ठीक जापदा सी। हुण जो नजर आ रहा मैनू एक बिजनेस टाइप का नजर आ रहा कि ये सारा कोई ऑर्गेनाइज करता है, भावें वो दूसरी पार्टी वालों है या किसी वालों है। ये नाल किसानां दी ये जी मोहतबरी और जथेबंदी है, एक कुछ इन्ना मतलब कि खुश नहीं हो लोग। पर मल्होत्रा जी हो सकता वा ये जथेबंदियां किसानों तो थोड़ी बहुत अगराई करके पैसा इकट्ठा करके, क्योंकि किसानों दी मुश्किलां बहुत है, उन्होंने बांह फड़न वाला कोई नहीं। तुसीं वेख्या ही आ, सरकार ने हुण पंजाब सरकार ने 200-250 करोड़ रुपया कि 150-200 करोड़ रुपया रिलीज़ किया। तुहानूं लगदा वो कुछ बनना? सो इस करके लोगों दी मुश्किलां बहुत है, तो हो सकता वो अपने आप को वॉलंटैरिली कोई ना कोई पैसा देण, उगराई जिहड़ी करदे आ उहदे नाल इन्हां दा गुजारा चलदा होवे, और वाकई कोई बाहरों फंडिंग ना आउंदी होवे इन्हां नूं, या दूजियां पार्टियां तो फंडिंग ना आउंदी होवे। मल्होत्रा जी, मैं ना एग्री नहीं करता तुहाडे नाल जी, क्योंकि जे अगले स्मॉल स्केल दे जिहड़े तुसीं वेखो ना जथेबंदियां च कुछ बंदे ऐसे काम ही नजर आते मैनूं। तुसीं देखो जिहड़े काम करन वाले हुंदे बहुते किसानां जिहड़े हाई स्टैंडर्ड किसान कोई नजर नहीं आ रहा। हुण कामा टाइप बंदे नजर आते पे जिहड़े कि डेली पेड ऑफ हुंदे। सो हो सकदा कोई ये विरोधी धिरां वल्लों ये चाल होवे। मेहरबानी, थैंक यू मल्होत्रा जी। और कोई कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहे, ये मल्होत्रा जी का विचार है। देखते हैं साढ़े अगले कॉलर किसानी जथेबंदियां बारे जिहड़ियां ऑर्गेनाइजेशनस है, BKU दियां या होर ऑर्गेनाइजेशनस है, उन्हां बारे उन्हां दा की विचार है। हेलो सत श्री अकाल संधू साहब। हाँ जी, सत श्री अकाल शेर सिंह जी। शेर सिंह जी एक मिनट होल्ड करियो। मेरे नाल दलजीत संधू फेसबुक ते लाल सिंह बुढलाडा जुड़ गए ने, उन्हां दा मैं स्वागत करना चाहना वा, और नाल फिर इंद्रजीत सिंह उमरपुरी का मैं कॉमेंट भी पढ़ना चाहना वा। उन्होंने फेसबुक ते किया, अफसोस हक्कां दी लड़ाई दी हार दिल्ली मोर्चे नूं लीडरां ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਏਕਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸੋ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਸ ਆਪਣੀ ਪੈੜ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਆ?
ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਰਾਜ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਥੋੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਸੌਰੀ ਮੰਗਾਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਫੁੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਵੀ ਈਵਨ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਕੜੀ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ। ਪਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਲੋਕ ਕੁਛ ਕੁ ਖਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੈ ਲਓ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਂਦ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬੋਲੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਜਾਮ ਆਉਂਦਾ ਚਾਹੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਧ ਲਾਣਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਵੀ ਵੜਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਧ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਖੌਰੂ ਮਚਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਰਾਹ ਰੋਕਦੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਆਪਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਫਿਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਂ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਰਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਜਿਹਾ ਕੱਸਿਆ ਵਾ। ਉਲਟੇ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਉਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਛੇੜ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ? ਕੋਈ ਸਹੀ ਰੋਲ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਰੋਲ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਟੀਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਓਕੇ ਹਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
कॉल भाई साहब की कट गई, शायद पहली बारी कॉल कर रहे थे, उन्होंने समझ नहीं आई कि मैं किवें कॉल करनी है। विल टेक द नेक्स्ट कॉल नाउ। हेलो हेलो, हाँ जी भाई साहब। हाँ जी संधू सर, मैं पूरा बोलता जी। हाँ जी रिंकू एक मिनट होल्ड करो। दलवीर सिंह का कॉमेंट आया वा कि दिल्ली तो बिना किसानों की गल नहीं बननी, सारे दिल्ली जाना चाहिए सारिਆਂ ਨੂੰ। 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ किसान विरोध ਕਰਨਗੇ। किसान 2024 किसान झंडे ਨੂੰ यानी भगवंत मान ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁਢਲਾਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ, मतलब बहुत थोड़ा मुआवजा मिलूगा। देखो कितना मुआवजा मिलता जी, हाली तो शुरुआत ही हो रही है लाल सिंह जी, क्योंकि केंद्र वालों हाली ग्रांट वड्डे पद्धर ते आउणी आ। हाँ जी रिंकू राय। हाँ जी संधू सर, पहली गल तो मैं तो नहीं कहना चाहता, जी ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ ज़्यादा सुनती पई आ, ਜਿਹੜਾ कोई भी कालर आउंदा ਉਹਦੀ आवाज़ नहीं सुनती पई सर। अच्छा हाँ जी, बहुत ज़्यादा लो आवाज़ सुनती है, पता नहीं लगता भी की कालर कह रहा। तो प्लीज ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ बैक चो टेस्ट कर लूँ। तो मेरा ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਵ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਤਾਂ 50-50 ਰੁਪਏ ਦੇ 100-100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਣ ਗਏ। तो सच ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਛਾਨਣੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੀ ਆ। तो मेरे कहने का मतलब है, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਸਰ ਫੰਡਦਾਰ। ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਸ ਚੋਂ ਵੀ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਥੇ ਫੰਡ ਬਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੰਡਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਇੰਨਾ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। श्योर, ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। थैंक यू। मिल्की रिंकू राय होना का विचार है कि टाइम लगूगा, वेट करना चाहिए। मनजीत सुरखा कह रहे हैं मुख्यमंत्री ਨੂੰ ਕਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੂਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਲ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਲਖਵੀਰ ਸੋਹਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ है, मीडिया वास्ते 700 करोड़ रखे तो हर पीड़ितों वास्ते 186 करोड़ हाली तक, वो हाली तक ही है जी 187 वधूगा भी पैसा। लखवीर सोहल कह रहे हैं किसानों नाल धक्का कर रहे हैं भगवंत मान। मिसकी गुप्ता कह रहे हैं देर रात की बरसात हो रही है मोहाली चंडीगढ़ के विच, परमात्मा भली करे। सो हालात हाजे भी काफ़ी खराब ने, जी करोपी आ वो हाली भी उस तरह ही आ, और असी आस करते हैं कि हालात अगले कुछ घंटिया के अगले दिनों के बेहतर होंगे। मीनवाइल दर्शन धालीवाल होना का कॉमेंट फेसबुक के उपर आया, वो कह रहे हैं किसानों को हमेशा टकराव का रस्ता नहीं अपनाना चाहिए। पंजाब सरकार को इन्ने फंड नहीं कि हर मंग पूरी हो सके, सरकार नाल बैठ के गलबात करनी चाहिए। ये दर्शन धालीवाल का विचार है। किसानों ने मंग की है कि सेंटर 50,000 करोड़ की ग्रांट जी है पंजाब के किसानों वास्ते रिलीज़ करे, और उन्होंने इंडिविजुअली मंग की है कि 50,000 रुपया प्रति एकड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। जे किसी का घर खराब हो गया या टट गया उन्होंने 5 लाख रुपया दिता जाए, तो जे किसी की परिवार के मैंबर की डैथ हो गई है हड़ां करके तो 10 लाख रुपया वो परिवार को दिता जाए। हुण देखते हैं कि साडे अगले कॉलर की कहना चाहते। हेलो हेलो, सत श्री अकाल वीर जी। सत श्री अकाल भाई साहब। गुलिंदर गिल सैक्रेमेंटो। हाँ जी गुलिंदर जी, स्वागत है शो के कई दिन बाद तुहाडी कॉल आई है। दसो की कहना चाहोगे, किसानी जथेबंदियों का की रोल है तुहाडे मुताबिक इस वेले? देखो जी, जथेबंदियों का रोल पहला तो ठीक रहे करते रहे, पर हुण जल्दी क्योंकि अब मान सरकार आई है काली करते हैं कि इदा हले तो सेंटर ने पैसे दिते हैं उसदे नाल भी बंद सला के दिती है भी 30% की बरत सकते, उस तो बाद बरत नहीं सकते। क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਫਸਲ ਮਰੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਪੈਸੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਲੇ ਜਦ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵੀ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਗਵਾ ਬੈਠਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜੋ 20-40 ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਲੰਬਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਲਖਵੀਰ ਸੋਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੇਸਟ ਹੀ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਫੰਡ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਦਾ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 3 ਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੈਪਟਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਛਾਪੇ ਪਏ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਤਾਂ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹ ਪਛਤਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸੱਤਾ ਜਾਜੂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖੁੱਡ ਚਰਚਾ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰੇ। ਯਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ 32 ਸੀ, ਹੁਣ 64 ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। 3-4 ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਟਿੰਗਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਪਛਾਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੜਾ ਲੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਯਾਰੋ, ਹੱਥ ਹੋ ਗਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਖਵੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ 50,000 ਤੋਂ ਉਹ ਭਲਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਧੱਲੇਕਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਧੱਲੇਕਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ 500 ਕਿੱਲਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਢੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਂ ਤੇ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੌਂਟੀਆ ਤੋਂ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ।
अपनी अपनी जिम्मेवारी समझण किसान जिन्ने इत्थे हड़ लियाण डे चंडीगढ़ नूं जाण डे ਆਪਾਂ अपने खेत साफ करना अपने खाले साफ करना हड़ होण ही ना किसी नूं कहण ही ना। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖਾਲੇ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਾੜੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਹੜਾ 200 ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਹਨੂੰ ਹਾੜ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਇਹਦੇ ਆਪ ਬੰਨਦੇ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਸਿਆੜ ਹੋ ਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ੋਰ ਕੀ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਜੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਦੇਣਾ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਫਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁਢਲਾਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕੱਲ੍ਹ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਹੁਣ ਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਫਲੱਡ ਹੁਣ ਹਟ ਗਏ ਫਲੱਡ ਤਾਂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕੀ ਪਤਾ ਹਜੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਜੇ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਫਲੱਡ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੋ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾੜ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾੜ ਪਏ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਭਰੇ ਵੀ ਹੈ ਬੰਦ ਲਾਏ ਵੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾ ਸਕ ਇਹ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਡੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆਹੀ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਡੁੱਬੇ ਜੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਕੱਢਣ ਰਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕੁਛ ਕਰਨ ਹੋ ਰਾਈਟ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਆ ਮਜ਼ਾਰਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਾਝੇ ਚ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਲਾਣੇ ਚ ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਕਬਾਲ ਸਮਰਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਕਰੀਏ। ਖਰੈਤੀ ਲਾਲ ਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸੋਹਲ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਊਂਗਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਗੇ ਤਪਤੇਜ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਭੇਜਿਆ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 20 ਪੱਖੇ 9,500 ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 500 ਛਤਰੀ 50 ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤਪਤੇਜ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ ਮੋਗਾ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੈਪਟਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਕੈਪਟਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਅੰਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਲਾਏ ਨੇ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਲਾ ਬਿਰਤੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਗਟਪਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਾਇਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਨਾ ਰੋਇਆ ਦੇ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਰ ਪੈਰ ਲਪੇੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਟਾਂਡੇ ਵਾਲੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਧਰਮਿੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੋਲੇ ਪਿਕਚਰ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਜੇ ਮਾਸੀ ਮੰਨ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਸ਼ੋਰ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਨਫੈਕਟ ਕਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਲਾ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 4 ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਤ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੱਢੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ, ਤੇ ਪਿਓ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਪਿਓ ਤੇ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਪਿਓ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦੂਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਕਾਹਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਗਟਪਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੈਪਟਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰਗਟਪਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਚੰਦਰ ਜੁਗੇਸ਼ ਸੁਧੇਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾ ਨੇ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਕਾਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹਰਪਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਾਲਰ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸੋਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ। ਹਰਪਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ।
देखो जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਦੂਜੇ ਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਾਲਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਭਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ हेलो सदू साहब। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी, मैं शेरगल बोलता, मेरे सॉरी बात सुना पिया थोड़ा जा। हाँ हाँ दसो। माइंड ना करो। एक तो संधू साहब आप ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਨਾ ਲੈ। ਸ਼ੋਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਖੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰਾਉ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ 32 ਹੈ, ਵੀ ਇਹੋ ਆ ਵੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਧੜੇ ਬੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜੇ। ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ 18 MLA ਚੁਣੇ, 18 ਹੀ ਧੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਕਰਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਵੀ NRI ਦੀਆਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸਰਾ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਭਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਗੂਰ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੋ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ हेलो हाँ जी भाई साहब। सत श्री अकाल। अमृतपाल जी अमृतपाल। मैं तो यही चाਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਕ ਕੇ ਅਖੀਰ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇਖੋ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਇੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹੁਣ ਮਾਰੀ। ਪਰ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਚਾਰਾ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੱਢੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਹੁਣ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਲਾਰਾ ਲੱਪੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਸਰਵਣ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਵਣ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਸਲੂਟ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਲੂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਰਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਤਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੁਲਟਿੰਗ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰਵਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਸਰਵਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ 2-3 ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਰਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ, ਸੁਝਾਅ ਮੈਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 30 ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋੜ ਕੇ 30 ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਲਝੋ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ, ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਲਮੰਦਾ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ। ਨੰਬਰ 3 ਉਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਨੰਬਰ 3 ਮੇਰੀ ਤੁਸ਼ ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਹਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਫਰਾਕ ਦਿਲ ਦਿਖਾਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਬਚਾਉਣੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ ਵਾ। ਲਖਵੀਰ ਸੋਹਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਡੁੱਬੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਾਕਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਮਦਦ 'ਚ ਆਏ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 15,000 20,000 25,000 ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਵਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਠੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਚਾਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾੜ ਪੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪਣੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆ ਇਹ ਘਟ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ।
सरकार नाल नैगोसीएशन की जाए और उस वेले फिर सानू सरकार के उत्ते दबाव पाना चाहिए वा कि वो केंद्र ते दबाव पाउण ताकि केंद्र वध तो वध जिहड़े फंड ने वो साडे लई रिलीज़ कर सकन। इस तो बाद भी किसानी जथेबंदियों नूं अपनी स्ट्रैटजी दोबारा बनाउण दी लोड़ है। मेरा अपना विचार है कि किसानी जथेबंदियों नूं चाहीदा वा कि दोबारा एकजुट होण। जो इकट्ठे रहीदा ना उहदे विच ही ताकत हुंदी है। जो तुसीं अड्ड अड्ड हो जाओ तो तुहाडा दुश्मन जिहड़ा वा तुहाडा या विरोधी जिहड़ा वा वो भी तुहाडा नजायज़ फायदा उठाउंदा वा। सानूं इकट्ठे होके अपनियां पंजाब दीयां मंगां जिहड़ियां रखणियां चाहीदियां वा और इकट्ठे होके सानू जिहड़े किसान जथेबंदियां ने वो सिर्फ धरने तो इलावा उन्होंने होर भी सोचना चाहिए भी असीं होर की कर सकते हैं। मेरे ख्याल उन्होंने काउंसलिंग वास्ते कोई बंदे तैयार करने चाहिए। बहुत सारिया खुदकशियां किसान करते हैं, उन्होंने किवें रोके जा सके, किवें उन्होंने दस्सिया जाए भी तुहाडे उत्ते जे कर्जा वा तो वो करके जान लैण की लोड़ नहीं। कर्जा चढ़ भी जाता तो फिर उतर भी जाता, सिर्फ मेहनत करने की लोड़ है, सही तरीके नाल मेहनत करने की लोड़ होंदी है। सो उन्होंने काउंसलिंग की जाए कि वो खुदकशियां ना करन। और इस तो इलावा जिहड़ी पंजाब दे विच इस वेले वड्डी मार पै रही है, आपां झोने और कणक दे साइकल दे विच फसे हुए हैं, उस चों किवें कढे जा सके, सरकारां नूं गाइडेंस भी करन दी लोड़ है। सो बहुत सारिया किसान जथेबंदियां नूं PAU दे नाल रल के या होर जिहड़ियां संस्थावां वा NGOs आ उन्हां नाल रल के सानूं किसानां नूं गाइडेंस देण वल भी तुरना चाहिए वा कि किवें आपां विभिन्नता वल डाइवर्सिफिकेशन वल जाइए, किहड़े-किहड़े थावां ते किहड़ियां-किहड़ियां होर फसलां लाइयां जा सकदियां। कंढी इलाके जिहड़े पहाड़ां दे नाल लगदे इलाके ने उत्थे मक्की हो सकदी है, मक्की नूं पानी भी घट चाहिदा, काफ़ी बारिशां भी उत्थे हुंदियां वा। किहड़े इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आलू हो सकते हैं, सरकार ते दबाव पाया जाए कि आलू दी वास्ते उत्थे कोल्ड स्टोरेज खोले जाण। कई इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दालां बहुत वधिया हुंदियां, सरों छोले बहुत वधिया हुंदे जिहड़ा जिथे ज़्यादा रतीला इलाका वा उत्थे किहड़ियां दालां हो गई जा सकदियां। सरकार ते प्रेशर पाया जाए कि उहदी MSP जिहड़ी आ वो सही मिलनी चाहिए। सो मेरा मतलब किसानी जथेबंदियां नूं मेरा अपना मनना वा कि उन्होंने अपनी भूमिका जिहड़ी आ रोल उहदे च भी एक बड़े वड्डे पद्धर ते बदलाव लियाउण दी लोड़ आ। सिर्फ उन्हां दा किसानी जथेबंदियां दा काम जिहड़ा वा धरने देना नहीं, धरने तो इलावा भी जिहड़ी लीडरशिप हुंदी है उन्हां दा रोल हुंदा वा। और उन्हां नूं बहुत सारे थावां ते जिथे छोटे ज़मींदार ने उत्थे सानूं जिहड़ियां कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने, सहकारिता सभावां वां, सोसाइटियां वां, उन्हां नूं होर तकड़ा करन दी लोड़ है ताकि हर किसान नूं ट्रैक्टर ना खरीदना पवे, उन्होंने संद ना खरीदने पैण, ट्रॉलियां ना बनाउणियां पैण। वो संद जिहड़े ने वो कोऑपरेटिव सोसाइटी दे होण जिहड़े वंड के सारे वरत सकन। उन्हां दी जिहड़ी रिपेयर आ वो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने वालों देवे और कोऑपरेटिव सोसाइटी वास्ते सरकार पैसा भी रिलीज़ करती है। सरकार कोल बथेरा पैसा हुंदा जिहड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी नूं दित्ता जा सकदा। सरकार नूं भी चाहिदा और साडियां किसानी जथेबंदियां नूं भी चाहिदा वा कि जिहड़ियां साडियां चंगियां कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आ जिहड़े बड़े वधिया काम कर रहीआं वा। एक खारा माझा सिंह एक सोसाइटी जलंधर दे कोल आ, वो बहुत वधिया काम कर रही है। होर भी कई सोसाइटियां बहुत वधिया काम कर रहीआं वा। उन्हां सोसाइटियां दी मदद लैके दूजिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ सोसाइटी चलाउणी चाहिए। सो मेरा ख्याल है किसानी जथेबंदियां नूं अपना रोल दे विच भी एक अगे ना बदलाव लियाउण दी लोड़ है। प्रगट सिंह बल कह रहे हैं साडी डिबेट राही उस लड़की की मंग पहुँचा देन छोटी जी आवाज़ है। ये उन्होंने शायद आम आदमी पार्टी की गल उन्होंने की है कि जी लड़की जी है बच्ची की नौकरी चली गई है क्योंकि उन्हें बच्चे नूं जन्म दिता वा, उहदी गल सरकार तक पहुँचनी चाहिए है। मीनवाइल दविंदर लोपों कह रहे हैं बहुत वधिया उसारू विचार चर्चा हो रही है, साडे सारे ही चाहते हैं कि हड़ प्रभावित लोगों की मदद वध तो वध हो सके। बिल्कुल जी दविंदर लोपों जी, तुहाडे विचार भी बहुत कीमती सन जिहड़े आपां इहदे च अज देखे आ। अमृतपाल सिंह औलख दा विचार लैके मैं अज दी प्रोग्राम की समाप्ति करूँगा। अमृतपाल सिंह औलख कह रहे हैं सरकार की ये वड्डी कमज़ोरी है कि वन मैन शो चल रहा वा, किसानां नाल गलबात लई फॉर्मल ग्रुप कायम करने चाहिए हैं, पर अफसोस कोई भी मंत्री तो ब्यूरोक्रेट अजिहा नहीं जो अजिही स्थिति को संभाल सके। बिल्कुल सहमत है अमृतपाल सिंह औलख जी, ये सरकार एन लग रहा है जिवें भगवंत मान सरकार चला रहा। देखो इत्थे कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हुंदी है, कलैक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट, मंत्री मंडल की कलैक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हुंदी सरकार चलाउण दी। और पर इत्थे वन मैन शो नहीं करना चाहिए। भगवंत मान नूं अपने सारे मंत्रियों नाल सलाह मशवरा करके स्पोक्समैन कोई किसानां नाल गलबात करने लई एक होर कमेटी, ब्यूरोक्रेट्स की कमेटी, सो ये मतलब एक कलैक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाल ध्यान देना चाहिए वा।
ना कि एक वन मैन शो जिहड़ा वा दिल्ली दे विच भी वन मैन शो चलदा रहा वा और इत्थे भी वन मैन शो चल रहा है। इस तरह सरकारां नहीं चलदियां और ये नुकसान वो वन मैन नूं ही नुकसान होगा जिहड़ा अपने सिर्फ अपनी जिहड़ी अपना सिर्फ अपनी गल ही करना चाहुंदे ने। मिस्की गुप्ता ते प्रगट बल होना दा ताज़ा कॉमेंट तुसीं देख सकदे जे। प्रगट बल कह रहे हैं मक्की का हाल वेख्या की होया, सूरजमुखी ते शिमला मिर्च का हाल वेख लिया इस बार। बिल्कुल जी, सरकार तो इस पक्षों सानू दबाव पाना चाहिए वा कि बाकी फसलों का भी सही MSP मिले और बहुत सारिया फसलों जिहड़ियां वा MSP देने की लोड़ ही नहीं गी। साड़ियां पंजाब दीयां संस्थावां मार्कफेड पंसप वगैरह इन्हां नूं उहदी खरीद करके उहदी मार्केटिंग करनी चाहिए है। मिस्की गुप्ता कह रहे हैं किसान जथेबंदियां धरना ला देन, इन्हां हालातां विच मोगे की नगर कौंसल का प्रधान बदलना कितना जरूरी सी? बिल्कुल जरूरी नहीं सी। सही कहा मिस्की गुप्ता जी, इस वेले सरकार की भी प्रायोरिटी सही नहीं है। मोगे का कौंसल का प्रधान बनाने बदलने की लोड़ सी, पर मेरे ख्याल सरकार नूं भी अपनी एक चेंज लियाउण की लोड़ है, अपनी पॉलिसीज़ दे विच चेंज लियाउण की, नीतियां दे विच चेंज लियाउण की लोड़ है, नीतियां ते नीयत दे विच चेंज लियाउण की लोड़ है। इन्हां शब्दां दे नाल मैं तुहाडे तों क्षमा लै रहा। बहुत अच्छे विचार चर्चा हुई है, इस तरह आप विचार चर्चा करते रहांगे। तो हुण दिओ मैनू इजाज़त। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़, तुहाडा सब दा रब रख।